네, 안녕하세요. 오늘 집중 영어, 대충 영어 특강 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 좀 특별한 주제로 했습니다. 그 크라셴 미국에 유명한 이제 그 언어학자가 있습니다. 그러니까 미국도 외국인들이 이민 국가기도 하고 외국인들이 많이 오기 때문에 미국에 오는 사람들한테 영어를 가리키는 일이 굉장히 중요한 일이에요. 그래서 그 영어를 외국인들한테 영어를 미국에서 가리키는 거를 담당하는 사람인데 이 사람이 이제 발표한 그 이론이 있습니다. 굉장히 이제 유명했죠. 당시에는 미국에서도 영어를 무조건 외워야 되고 말하기 연습을 해야 되고 그런 거로 생각을 했는데 말하는 연습이 전혀 소용이 없다. 유일한 방법은 컴프레hensible input이다. 라는 그 이론을 내놔가지고 아주 뭐 센세이션 했습니다. 그런데 이 유튜브 영상이 그분이 강연했던 내용이 최근에 한 6개월 전에 유튜브에 올라와가지고 조회수가 150만 정도가 나왔어요. 그러니까 뭐 우리 한국 인구가 뭐 5천만 되는데 그중에서 한 30분의 1이 뭐 봤다는 얘기죠. 그리고 뭐 어린이들이나 성인들, 나이 드신 분들 빼면 굉장히 이제 많이 본 거죠. 그래서 아직도 우리나라 사람들이 영어에 이렇게 관심이 많다는 거 알 수가 있습니다. 그래서 오늘 그 이론에 대해서 설명을 해드리고요. 그 영상은 저도 여러 번 봤는데 설명이 조금 부족해요. 컴프레hensible input은 좀 알겠는데 그래서 컴프레hensible input이면 유일한 영어를 배우는 유일한 방법이 컴프레hensible input이면 도대체 어떻게 해야 되느냐? 이게 유튜브 제목이었습니다. 영어를 빠르게 습득하는 유일한 방법 해놓고 이제 안에 들어보면 컴프레hensible input이라는 게 나와요. 컴프레hensible은 우리가 뭐 독해할 때 독해, reading comprehension 할 때 comprehension 할 때 comprehensible input이에요. 그래서 내용을 한번 보면서 설명을 드리겠습니다. 먼저 들어가기 앞서 좀 전에 말씀을 드렸는데 우리가 영어를 힘들게 생각하고 단어를 많이 외우고 특히 이제 한국은 단어 외우고 뭐 문장 외우고 많이 하는데 영어 단어가 우리가 이렇게 많은 단어가 필요한 것이 아니다. 원어민이 쓰는 영어의 50%가 100단어 수준이고 1000단어면 80%를 커버한다. 그리고 실제 미국 드라마는 빅데이터로 분석을 해봤더니 80%가 350단어밖에 안 되더라. 그래서 초등학교 단어, 영어 단어만 알아도 이런 미드를 80%는 알아들을 수 있다. 그런 겁니다. 그래서 한국 영어는 암기하고 잊어먹고 암기하고 잊어먹고 저는 암시망이라고 합니다. 암기하고 시험 보고 망학하고 시험 보는 건 잘하지만 결국 영어회를 잘 못해서 영어를 뭐 서울대생들도 영어회를 잘 못한다고 할 정도 그렇고 토플 영어 말하기 성적이 2019년에 132등이라고 하니까 너무 이제 형편없어서 한국은 영어회를 정말 못하는 나라다. 근데 그 이유는 시험 보는 영어, 암기하는 영어이기 때문에 그렇다. 대충 영어는 그럼 뭐냐? 대충 영어, 집중 영어는 시험 보고 잊어먹는 그런 기억이 아니라 자동 기억, 외우지 않고 외워지는 자동 기억이라는 걸 쓴다. 근데 외우지 않고 외워지려면 좀 전에 말했던 컴프레hensible input, 영어를 배우는 유일한 방법이라고 했던 컴프레hensible input이 굉장히 많아야 돼요. 그래서 말하는 방법으로 하기가 힘들고요. 듣는 방법으로 해야 인풋을 굉장히 많이 넣을 수가 있습니다. 근데 좀 전에 봤던 것처럼 영어에 필요한 단어가 이렇게 많지 않다고 그랬잖아요. 그래서 영어를 들을 수 있는 귀만 되면 듣는 것을 통해서 보고 즐기는 것을 통해서 얼마든지 충분한 인풋을 할 수가 있습니다. 그런 방법으로 하면은 외우지 않는 자동 기억으로 영어가 되는 거고 영어가 재밌게 되고 그러니까 영어가 재밌게 되면 뭐 성인들은 말할 것도 없고 애들 같은 경우에는 영어가 재밌게 되면 성적은 당연히 올라가죠. 네, 그래서 내용을 한번 이제 보겠습니다. 이게 이제 유튜브 동영상 제목이었어요. 영어 문법 공부하지 않고 영어를 빠르게 습득하는 방법. 내용이 10분이 넘어서 제가 이거를 짧게 편집을 했습니다. 한번 내용을 같이 한번 보겠습니다. 첫 문장이 이거로 시작합니다. Talking is not practicing. 우리가 말하는 연습을 하는데 말하는 게 연습이 아니다라는 아주 뭐 의미심장하고 허를 찌르는 그런 얘기를 했어요. 영상 한번 보도록 하겠습니다. 어, 네. Talking is not practicing. Talking is not practicing. What does this mean? It means if you want to improve your Spanish, it will not help you to speak Spanish out loud in the car as you drive to work in the morning. It will not help you to go to the bathroom, close the door, and speak Spanish to the mirror. I used to think those things help. Now I think they don't. The question is this: what was going on during those 5 months?
She was listening. She was picking out comprehensible input. When she started to speak, it was not the beginning of her language acquisition. Let me repeat that. When she started to speak, it was not the beginning of her language acquisition. It was the result of all the comprehensible input she had gotten over those 5 months. Now, a silent period for a child in a situation like this is not pathological. It's normal. It's what you expect. You'd like to have a silent period, wouldn't you? How do we acquire language? And I'd like to begin this discussion, this presentation, with an outrageous statement. In my opinion, we all acquire language the same way. And now I'm going to share with you the most important thing I have learned about language. Probably the best kept secret in the profession. We acquire language in one way and only one way: when we understand messages. We call this comprehensible input. We acquire language when we understand what people tell us, not how they say it, but what they say, or when we understand what we read. Comprehensible input, in my opinion, has been the last resort of the language teaching profession. We've tried everything else. We've tried grammar teaching, drills and exercises, computers, etc. But the only thing that seems to count is getting messages you understand, comprehensible input. And this may come as a bit of a surprise to some of you. Certainly came as a surprise to me. Our research in language acquisition has concluded that there are several factors that relate to success in language acquisition. 네, 여기까지 보겠습니다. 첫 문장이 굉장히 의미심장합니다. Talking is not practicing. 그러니까 우리가 영어를 말하기, 듣기, 말하기 뭐 두 가지가 있다고 할 때 말하기를 하기 위해서 말하는 연습을 많이 하지 않습니까? 근데 그 말하는 연습이 아니다 이거예요. 결국 소용이 없다는 거죠. 그리고 그럼 뭐냐? 유일한 방법은 comprehensible input이다. 이해하는 인풋이다. 모르는 내용 말고 아는 내용을 집어넣어야 된다. 우리가 미국 드라마 미드를 보면서 영어 공부를 하는 분들이 많은데, 실제로 미드는 한국 영어를 잘 모르는 한국인들이 공부하라고 만들어온 게 아니죠. 미국 사람들이 즐기는 게 미드잖아요. 한국 사람이 드라마하는 게 좀 한국 드라마듯이 미국 사람들이 즐기는 거기 때문에 한국 사람들이 영어가 초보일 경우 즐길 수 없는 게 미드예요. 근데 사람들이 그걸 모르고 미드를 자꾸 보거든요. 근데 여기서 이 얘기를 하지 않습니까? comprehensible input이 유일한 방법이다. 그러면 모르는 내용은 인풋을 해봤자, 반복을 해봤자 소용이 없다는 거예요. 그래서 5가지 이론이 있는데 내용을 차차 보면서 설명을 드리겠습니다. 여기서 language acquisition theory라고 합니다. language acquisition. 여기서 learning하고 acquisition을 두 가지를 대비해서 얘기를 합니다. 우리가 learning은 배운다는 거고요. 애를 써서 배운다는 거고, acquisition은 습득이라고 합니다. 습득. language, 그러니까 언어 습득 이론이라는 거예요. 여기에 5가지가 이제 있습니다. 첫 번째가 the acquisition learning이에요. acquisition은 습득이죠. 습득과 배움. acquisition과 learning이 다르다는 거예요. 우리가 지금 말하는 talking is not practice, 말하는 연습은 learning에 해당되는 거고요. 이 사람이 말하는 건 습득이 돼야 된다는 거예요. 그 다음에 세 번째가 input hypothesis입니다. input은 아까 말한 입력이죠. 근데 알아들을 수 있는 입력을 해야 된다라는 겁니다. 그래서 모르는 입력은 필요 없더라. 말하기 연습 필요 없더라. 유일한 방법은 comprehensible input이다. 그리고 acquisition을 얘기했습니다. language acquisition theory. 그러니까 언어를 습득한다는 거예요. 배운다는 게 아니라. 여기 보면은 the acquisition learning hypothesis의 차이가 뭐냐 해가지고 acquisition과 learning을 대비를 좀 해놨습니다. learning은 우리가 말하는 연습하는 거예요. conscious process, 의식적인 과정이라는 거죠. 우리가 공부하는 것들입니다. 말하는 연습하고 책 보고 읽고 연습하는 그런 것들이에요. formal instruction, grammar, 문법 이런 거고요. acquisition은 뭐냐? 습득. 습득은 뭐냐? subconscious process예요. 무의식적인 거라는 거예요. 그 다음에 meaningful interaction, 의미 있는 상호작용. 그 다음에 communicative act, 상호작용 이런 거예요. 그래서 이 사람은 러닝은 해봤는데 아무 소용이 없더라는 거예요. 자기들 처음에 러닝하면 될 줄 알았는데 결국은 소용이 없더라는 거예요. 제가 이거를 이해가 잘 안 가시면은 사례를 하나
예를 하나 들어드리겠습니다. 제가 6개월인가 1년 전쯤에 어떤 여자분인데요. 40대, 50대 여자분인데 직장을 아주 바쁘게 다니시는 분인데 영어를 배우려고 마음먹고 3개월에 150만 원짜리 하는 학원을 등록을 했습니다. 이 학원은 하루에 매일매일 문장을 외워가지고 2인 1조로 숙제를 제출해요. 한 명이 제출을 못하면은 두 명이 다 떨어지는 거예요. 그래서 나 때문에 저 사람이 떨어지지 않기 위해서 2인 1조가 돼가지고 열심히 합니다. 그래서 하루에 뭐 바쁠 때는 두세 시간, 힘들 때는 두세 시간까지 걸려서 외워가지고 해서 3달 동안 500문장을 외웠어요. 500문장을. 그리고 이제 뭐 그 원어민하고 대화도 하고 뭐 그 상품권도 받고 뭐 이랬습니다. 강남에 있는 뭐 유명한 학원이에요. 3달에 150만 원 냈고 그 다음에 하루에 두세 시간씩 열심히 공부했고 그래서 500문장을 다 외우고 원어민하고 만나가지고 대화도 하고 비포 애프터도 찍고 그랬어요. 완전 성공이잖아요. 근데 그러고 3개월, 4개월, 5개월이 지났는데 뭐 거의 다 잊어버린 거예요. 이 사람이 너무 허망해가지고 우리 집중영어, 대충영어는 외우지 않는다고 하니까 도대체 외우지 않고 하는 건 뭐냐 궁금해서 온 거예요. 사실은 이게 우리 그 의욕 있는 분들이 많이 하고 있는 일인데 사실은 이게 우리가 학교 다닐 때 외우고 시험 보고 잊어먹고 외우고 시험 보고 잊어먹고 이거 다 해봤던 일입니다. 해봤던 일인데 그 원리를 우리가 잘 모르기 때문에 외우고 시험 보고 잊어먹었던 것조차를 잊어버리고 다시 돈 내고 학원을 다닌 거예요. 돈도 돈이지만 하루에 두세 시간씩 3달 동안 열심히 했다는 게 너무 허망했던 거죠. 그래서 이런 거를 우리가 여기서 말하는 러닝이라는 겁니다. 러닝. 의식적인 공부법. 말하는 연습. 예. 근데 그렇게 해도 다 잊어버린다는 거예요. 우리 뇌는 뇌과학에서 기억에 의존하잖아요. 기억력이 있어야, 기억이 머릿속에 들어있어야 말을 할 수 있는데, 단기 기억이 있고, 장기 기억이 있고, 자동 기억이 있습니다. 자동기라는 용어는 이제 많이 쓰는 용어는 아닌데, 어쨌든 단기 기억, 장기 기억이라는 용어가 있는데, 단기 기억은 잠깐 했다가 잊어버리는 거고요. 우리가 시험 볼 정도의 기억력은 장기 기억에 속합니다. 장기 기억은 짧게는 뭐 두세 시간이고, 길게는 뭐 1, 2주일, 한 달, 두 달 가는 그런 거예요. 근데 결국은 다 잊어버리는 기억이에요. 그럼 자동 기억은 뭐냐? 2달, 3달, 6달이 가도 안 잊어버리는 것을 우리가 자동 기억이라고 하는 거죠. 그러니까 언어는 2달, 3달 갔다 잊어버리면 안 되잖아요. 시험은 보고 나서 두세 달 지난 다음에 잊어버려도 관계없죠. 시험만 잘 보면 되니까. 근데 언어는 그게 아니거든요. 그래서 그런 방법으로는 안 된다는 겁니다. 그래서 이 사람이 지금 말하는 연습이 필요 없다. 별짓을 다 해봤는데 아무짝에 소용없다라고 얘기하는 거예요. 왜 그게 소용이 없겠어요? 당장 소용이 있죠. 아까 그분도 3개월 동안 500문장을 외우고 원어민하고 대화하고 다 했는데 다시 3개월이 지나니까 끝나고 3개월, 5개월이 지나니까 다 잊어먹더라 이거예요. 시험 보고 잊어버리는 거 똑같죠. 그래서 제가 늘 그런 얘기를 합니다. 우리나라에서 그래도 공부 잘하고 기억력도 좋고 시험도 잘 보는 학생들이 가는 데가 서울대학인데 서울대생들도 영어 회화가 안 되는 사람들이 훨씬 많다. 만일에 이 시험 보고 잊어먹고 외우고 한 방법이 된다면 서울대 학생들이 왜 영어 회화가 안 되겠느냐. 저도 서울대 중문과를 나왔지만 서울대 영문과 나온 친구들 알지만 서울대 영문과를 나와도 영어 회화가 안 되고 서울대 중문과를 나와도 중국어 회화가 안 됩니다. 우리나라의 교육 실태가 그래요. 아까 그래서 제가 토플 성적이 영어 토플 말하기 성적이 132등이라고 했잖아요. 소말리아, 우간다보다 우리가 영어 말하기를 더 못해요. 우리나라보다 더 못하는 데가 일본이 있습니다. 일본. 일본도 왜 이렇게 영어를 못하는지 모르겠는데 그러니까 영어를 지지를 못하는 나라예요. 그래서 열심히 하는 것이 소용이 없다니까 문제예요. 열심히 안 하면 포기했으면 관계가 없는데 열심히 했는데 잊어버리기 때문에 소용이 없다는 거예요. 그래서 액퀴지션, 영어를 습득하는 방법이 돼야 된다는 겁니다. 습득하는 방법이. 그래서 영어 말하기가 소용이 없다고 얘기하는 거예요. 그냥 말을 들으면 이해가 잘 안 가요. 왜 말하기가 소용이 없다고 그러느냐. 근데 이 사람이 일반 사람도 아니고 학자로서 미국에서 영어를 배우려는 외국인들한테 영어를 가리키는 디렉터였어요. 디렉터. 연구를 많이 한 거죠. 아무래도 안 되더라는 거예요. 그래서 우리가 그런 그 실수를 계속 반복하면 안 되겠다. 그래서 대충영어에서는 외우지 않고 외워지는 방법. 외우는 것과 외워지는 것은 다릅니다. 우리가 모국어 공부를 할 때 단어 외우고 그러지 않습니다. 많이 반복이 되는 건 저절로 외워져요. 그런 방법으로 해야 된다. 그래서 여기서는 습득, 액퀴지션이라는 용어를 쓴 거고 그거는 의식적으로 하는 게 아니라 무의식적으로 해야 되는데 무의식적으로 되려면 귀가 들려야 됩니다. 말하는 연습으로는 한계가 있어요. 네.
시험 보고 잊어먹는 것처럼. 늘 영어를 이제 말할 수 있으면 관계가 없죠. 그럼 영어에서 늘죠. 그게 아니라면 소용이 없고 듣는 방법으로 해야 된다. 듣는 거는 많은 정보를 우리가 습득할 수 있습니다. 아까 중요한 제가 초도의 빅데이터를 보여드렸죠. 미국인이 쓰는 영어의 50%가 100단어밖에 안 된다. 여기에 100단어밖에 안 된다. 여기 보이시죠? 영어 단어 커버리지 100단어. 그 다음에 1000단어면 80%를 차지한다. 그리고 더 놀랍게도 특정 미드는 미국 드라마를 분석해 봤더니 전체는 12,000단어지만 80%가 350단어밖에 안 되더라. 그래서 영어가 들리는 귀가 만들어지면 영어 드라마를 보든 만화 영화를 보든 뭘 보든 간에 80%는 다 아는 단어니까 영어가 흡수되기 시작하는 겁니다. 컴프리헨시블 인풋이 시작되는 거죠. 엄청나게 많은 컴프레hensible 인풋이 들어오는 거예요. 왜? 근데 지금 우리는 이걸 듣지 못하기 때문에 그러는 거예요. 제가 실제 이 드라마를 한번 보여드리겠습니다. 미드라고 하는 그 미드가 섹스 앤드 시티라는 미드예요. 네, 저도 뭐 학교 다닐 때 아주 재밌어 많이 봤었는데요. 한번 보겠습니다. 어느 정도 다른지. I'm telling you, we almost broke the bed. You can't break a bed. What does this stallion do for a living? I'm not sure. Hey, does he go to Mickey Mantle's? You got me. How can you not know anything about him? You slept with him. I fucked him. He made me come 6 times. It's good enough for me. Stop it! Why do you always have to talk about sex like that? Because I can. Okay, girls, simmer down. Mommy hasn't had her caffeine yet. I can't take this anymore. Oh, hey, frittatas. Sex is something special that's supposed to happen between two people who love each other. Or 2 people who love sex. Oh my God, you're such a... A what? What am I, Charlotte? When are you gonna learn that you can't just sleep with everything that comes along? Hey, Mrs. Softy, at least I'm getting laid. And you can forget Samba. That girl needs to stick out of her ass and a dick in her coochie pronto. Am I right? Not getting involved. I'm with her. You know what? I don't need this. Maybe you guys should forget Samba too. 네. 제가 이 미드를 가지고 분석한 거거든요. 이거 이제 눌러보면은 이 드라마로 갑니다. 한번 보겠습니다. 제가 이제 블로그에 올려놓은 글인데요. 제가 이거를 후기 써주시는 분한테는 이 강의한 그대로를 일주일 동안 공유해 드릴 겁니다. 그러면 이런 자세한 자료들을 한눈에 볼 수 있어요. 네, 이 책입니다. 기적의 최강 영어의 학습법. 미드는 단 350단어로 이루어져 있다. 네. 여기 표가 하나 보이시죠? 이 전체 미드의 50%가 49단어밖에 안 된다는 겁니다. 놀랍게도. 아까 영어의 반이 100단어라고 했는데 이 미드는 미국 사람 전체가 아니잖아요. 등장인물이 2, 30명밖에 안 되기 때문에 그거의 반밖에 안 되는 거예요. 그리고 나머지 27%가 286단어예요. 그래서 12,000단어가 넘지만 여기 보면 10,000단어가 8%입니다. 그리고 15%가 1,400단어예요. 그러니까 이거는 하지 말라는 거예요, 저는. 2대8의 원칙에 의해서 이 50%나 50%에는 50단어나 또는 80%에는 280, 350단어만 먼저 들을 수 있는 귀를 만들어야 된다는 겁니다. 그러면 아까 그 크라센 박사가 말한 영어를 배우는 유일한 방법, 말하기는 공법이 아니다. 컴프레hensible 인풋을 해야 된다. 이해되는 인풋을 해야 된다고 했는데 미드를 들어도 영어를 다 아는다는데 못 알아듣잖아요. 네, 그래서 그거를 알아듣는 귀로 만드는 것이 컴프레hensible 인풋을 만드는 첩경이다라고 말씀을 드립니다. 네. 그래서 language acquisition theory, 언어를 습득하는 방법이라는 거예요. 귀가 뚫리면 저 50%가 50단어밖에 안 되는데 좀 전에 그 드라마 보셨지만 실제로 50단어 정도밖에 안 돼요. 근데 우리가 안 들리거든요. 저도 저기서 한 10% 정도는 안 들려요. 저거 자막을 제가 직접 만들었는데 자막 만드느라고 한 5번, 6번 봤죠. 근데 10%는 계속 영원히 모르겠더라고요. 그리고 10% 정도는 5% 정도는 약간 뭐 불분명해요. 부정확하고. 그래서 저도 한 80% 정도만 제대로 알아듣는 거예요. 그래서 여러 번 들어도 안 되는 건 안 됩니다. 그리고 이거는 여러분이 잘 아는 브라이언 트레이시입니다. 그 굉장히 유명하고 한국의 초청 강의에서 뭐 몇 시간 강의하는데 8억을 받았다는 거잖아요. 이 사람도 마찬가지입니다. 말을 굉장히 빨리 해요. 어차피 이 사람이 말하는 건 한국인이 듣는 거지만
동시 통역을 다 하기 때문에 말을 빨리 해도 관계없으니까 빨리 합니다, 이 사람이. 한번 잠깐 들어보겠습니다. Nothing works the first time. Okay? Please understand that. Nothing works the first time. Because most people give up before they try even once. Self-made millionaires have been studied exhaustively. They've been analyzed. They've been interviewed by the hundreds of thousands and millions. And what we know is exactly who they are and what they do and how they think and the decisions they make and the things that they do and they don't do. And the wonderful thing is if you do what other successful people do, you eventually get the same result that they do. I did not graduate from high school. I dropped out of high school. I was told by 네, 어떠세요? 말이 좀 빠르죠? 근데 말씀드린 것처럼 자막에다 나오잖아요. 자막 한번 보세요. 다 they've been 나옵니다. interviewed by the hundreds of thousands and millions, and what we know is exact. Nothing works the first time. Okay? Please understand that. Nothing works the first time. Because most people give up before they try even once. 예. Because most people give up before they try even once. 이거 뭐 다 초등학교 단어라고 봐야 되나? 중학교 단어인가요? 예. 다 뭐 아시는 단어잖아요. Self-made millionaires have been studied exhaustively. They've been analyzed. They've been interviewed by the hundreds of They've been interviewed by the hundreds of thousands and millions. 뭐 이런 단어들이고요. thousands and millions, and what we know is exactly who they are and what they do and how they think and the decisions they make and the things that they 예. And the things that they do and they don't do. 뭐 다 이게 너무 쉬운 do and they 단어. don't do. And the wonderful thing is if you do what other successful people do, you And you eventually get the same results that they do. 예. eventually get the same result that they do. I did not graduate from high school. I dropped out. 예, I had dropped out of high school 뭐 이런 거. 뭐 해도 이런 건 안 들리지. 그러니까 말씀드렸듯이 원어민이 쓰는 영어의 50%가 100단어 수준밖에 안 된다는 거예요. 그리고 실제로 저 미드는 봤더니 100단어도 아니고 50단어밖에 안 되고. 근데 우리가 50단어가 들리지 않는다는 걸 잘 모릅니다, 우리가 귀머거리인데 영어 귀머거리인데 귀머거리라는 걸 잘 몰라요, 우리가. 그래서 귀머거리라는 걸 모르기 때문에 귀 뚫을 생각을 안 하고 책을 보고 자꾸 말하기 연습을 하려고 하는 거예요. 근데 저 언어 학자는 얘기하지 않습니까? Talking is not practicing. 말하기는 연습이 아니다. 결국 다 잊어먹기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 제가 오늘 저 영상이 뭐 150만 6개월 만에 150만 명이 봤으니까 많은 한국 분들이 봤는데 그렇게 관심이 있는데 그 깊은 뜻을 이해를 잘 못하는 것 같더라고요. 그래서 제가 다른 영상도 충분히 보고 여러분들 설명을 드리는 거예요. 그러니까 말하는 게 연습이 소용없다. 유일한 방법은 컴프레시브 링풋이다 그러는데 납득이 잘 안 가죠. 그래서 제가 저번에 강의했던 거 다른 강의를 한 10개 정도 쭉 다 훑어봤어요. 저도 보고 그리고 여러분들한테 한번 설명을 해줘야겠다. 그래서 우리가 말하기 연습이나 아까 제가 사례 3개월 동안 하루에 2-3시간씩 노력을 해서 500문장을 150만 원씩 내고 외웠는데 그러고 한 6개월이 지나니까 또 새까맣게 까먹었다. 그래서 저는 그거를 서울대생도 영어 회화가 안 된다라는 말로 한마디로 비유해서 얘기를 합니다. 서울대가 대단한 게 아니고 시험 보고 암기하고 시험 보고 잊어먹는 방법, 이 방법으로는 안 된다는 거예요. 이걸 알아야지 아까 그 소개해드린 사람처럼 마음을 먹고 150만 원 내고 하루에 2-3시간 해서 또 외우지를 않는다는 거죠. 예. 그래서 우리가 그 다람쥐 쳇바퀴 영어 공부 방법에서 저는 암시망이라고 했잖아요. 암기하고 시험 보고 망각하고 이거에서 벗어나지 않으면 헛수고를 하게 됩니다. 헛수고를. 우리가 뭐 새해에 가장 많이 하는 결심이 다이어트하고 영어 회화라고 그래요. 한국 사람이. 지금도 우리 시원스쿨, 야나두, 뇌세기 이런 거 많이 하잖아요. 근데 시원스쿨 저는 그렇게 합니다. 우스운 얘기로. 시원스쿨 하면 답답하고 뇌세기만 하면 뇌 안 새겨지고 그 다음에 야나도 하면 나도 안 되고 너도 안 된다고 그렇게 얘기합니다. 예. 그러니까 공부 방법이 잘못되면 되질 않는 거예요. 그래서 우리가 언어라는 것은 모국어를 배울 때 잘 생각해 봐야 됩니다. 언어는 듣기가 되고요. 듣기가 되는 게 한참 되고 나면 말이 한 단어씩 저절로 나옵니다. 말을 안 하려고 해도. 그래서 컴프레hen시블 인풋이 되는 게 중요한데 우리는 한국인들의 영어를 못 듣는 귀를 갖고 있기 때문에 우리 대충영어, 집중영어에서는 한글 속청, 한국어 속청을 통해서 집중력이 좋아지면서 영어 귀를 뚫는 거예요. 영어 귀를 뚫어서 컴프레hen시블 인풋을 많이 만들어 내는 거죠. 그래서 제가 학생들 중에 여기 보면은 초등학교 5학년 여학생인데 한 달 만에 해리포터나 만화영화 이런 걸 듣게 해가지고
너무 그 재미있게 공부하게 됐다는 그런 얘기가 있습니다. 여기 보면은 1월 1일 날 특강을 이제 듣고 후기를 남겨주신 분이에요. 여기 보면은 학원 선생님이세요. 나오죠? 제가 한번 읽어보겠습니다. 여기. 영어를 가르치는 사람으로 뇌과학에 관심이 있어서 이것저것 알아보긴 했었는데 연구하신 것을 학습에 정말 잘 녹여놓은 것 같아서 놀라웠습니다. 한글 쉐도잉이 안 되는 학생은 영어도 안 되는 것을 평소에 느끼고 있었는데 해결해 줄 방법을 못 찾고 있었는데 방법을 만난 것 같아 속이 시원하네요. 너무 감사합니다. 영어를 가르치는 사람, 영어 강사라는 얘기죠. 근데 영어 쉐도잉을 방법을 써요. 다 알려진 방법이기 때문에. 근데 영어 쉐도잉이 안 되는 사람들이 있다는 거죠. 그래서 안 되는 사람들은 어떻게 해야 되나 이제 고민했다는 거죠. 안 되는 사람들은 다음 달에 수강 안 하거든요. 학원 안 끊거든요. 안 되는데 뭐 하려고 쉐도잉 연습을 하겠어요. 그러니까 쉐도잉 연습이 제일 중요하다고 제일 좋은 방법으로 하는데. 예. 이분도 영어를 가리키던 사람입니다. 이렇게 했죠. 강사님 오늘 큰 도움이 됐습니다. 영어를 가르치던 사람입니다. 영어 듣기가 안 되던 학생들은 한국어의 부족함을 느끼고 있었는데 오늘 강의에 공감이 되었습니다. 그런 얘기죠. 네. 그래서 요즘은 가리키시는 분들도 이렇게 강의 듣고 뭐 후기도 많이 남겨주시고 뭐 그러더라고요. 몰래 와서 듣고 그냥 가시는 분도 있고 이렇게 후기 남겨주신 분도 있고 그래요. 그래서 한국어로 영어 귀를 뚫는다는 게 특징입니다. 여기 이제 나온 책이 그런 거예요. 한국어 속청으로 영어가 들리는 원리, 뭐 한국어 속청, 집중력 플러스 영어 귀를 만든다. 그 다음에 3배속 이상 속청을 들으면은 우뇌까지, 좌뇌 우뇌인데 우뇌까지 발달이 된다. 이런 것들은 요즘 다 현대 과학에 의해서 측정을 합니다. 그러면은 좌뇌가 우뇌가 움직이는지 안 움직이는지 그런 것들을 다 측정이 가능해요. 속정을 하면은 전두엽이 먼저 움직이고요. 그 다음에 3배속 이상이 너무 배속이 올라가면은 우뇌까지 움직이게 된다는 거예요. 그래서 영어 듣기는 물론 집중력이 좋아집니다. 그래서 이거 집중 영어라고 하는 거예요. 네. 그래서 이런 자료들이 여기다 모여 있습니다. 그래서 실제로 이게 속청 자료입니다. 한번 보겠습니다. 속청 독서 지은이 김유수 출판사 슬로우래빗 프롤로그 속청 독서법은 5만 가지 잡생각을 극복하게 한다. 5만 가지 생각. 하루 동안 사람에게 떠오르는 생각이 대략 5만 가지는 된다는 뜻으로 예로부터 내려오는 말이다. 미국의 심리학자 쉐드 햄스테터 박사의 연구에 의하면 실제로 사람은 하루에 5, 6만 가지 생각을 하고 소리가 잘 안 들리는 것 같아서 다른 거로 해봐야겠네요. 네. 위에 거로 해보겠습니다. 2배속 승자로 가는 길. 승리를 위한 결심. 나는 승자입니다. 나는 나의 목표를 달성하기 위한 계획을 세움에 있어서 그 첫걸음이 결심이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 나 자신 또한 강한 결심을 갖고 있습니다. 나는 절대적인 결의를 갖고 목적을 이룹니다. 나는 결코 포기하는 일이 없으며 불굴의 인내력으로 확실한 비전을 추구합니다. 나는 스스로 설정한 비전과 목표를 달성하기 위해 몸과 마음을 바칩니다. 50%도 99%도 아닌 100%의 최선을 다해 스스로의 목표를 달성합니다. 나는 행동 하나하나가 어떠한 결과로 이어지고 목표를 달성하기 위해서는 무엇을 해야만 하는가를 정확히 파악하고 있습니다. 나는 목표를 명확히 기록하고 매일매일 계획적인 삶을 살아가고 있습니다. 2배속이고요. 3배속 한번 들어보겠습니다. 3배속 승자로 가는 길. 승리를 위한 결심. 나는 승자입니다. 난 나의 목표를 달성하기 위한 계획을 세움에 있어서 그 첫걸음이 결심이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 나 자신 또한 강한 결심을 갖고 있습니다. 나는 절대적인 결의를 갖고 목적을 이룹니다. 나는 결코 포기하는 일이 없으며 불굴의 인내로 확실한 비전을 추구합니다. 나는 스스로 설정한 비전과 목표를 달성하기 위해 몸과 마음을 바칩니다. 네. 50%도 이번엔 4배속으로 한번 들어보겠습니다. 4배속 좀 빠릅니다. 편하게 들으세요. 2배속 승자로 가는 길. 승리를 위한 결심. 나는 승자입니다. 난 나의 목표를 달성하기 위한 계획을 세움에 있어서 그 첫걸음이 결심이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 나 자신 또한 강한 결심을 갖고 있습니다. 나는 절대적인 결의를 갖고 목적을 이룹니다. 나는 결코 포기하는 일이 없으며 불굴의 인내로 확실한 비전을 추구합니다. 나는 스스로 설정한 비전과 목표를 달성하기 위해 몸과 마음을 바칩니다. 50%도 99%도 아닌 100%의 최선을 다해 스스로의 목표를 달성합니다. 나는 행동 하나가 어떠한 결과로 이어지고 목표를 달성하기 위해서는 무엇을 해야 하는지를 정확히 파악하고 있습니다. 이 속청은 일본에서 나와가지고 굉장히 히트를 쳤던 프로그램입니다. 일본에서 책이 한 100만 권 이상 팔렸고요. 그다음에 2004년도에 그 슈퍼 리스닝 이 책을 만든 저자가 납세자 10위권 안에 들 정도로 일본에서는 히트를 쳤던 건데 한국에 이제 도입됐던 거죠. 그래서 여의도 초등학교 5학년 학생인데 한 달 만에 해리포터나 주토피아 이런 만화 영화 이런 것들이 20% 들리던 게 70% 들릴 정도로 좋아졌다는 거예요. 이렇게 되면
20% 정도 들렸을 때는 즐기지 못했던 거고요. 70%가 들리면은 영어를 이제 즐길 수 있어집니다. 이렇게 되면 영어가 이제 취미가 돼요. 얘는 해리포터를 너무 좋아해가지고 해리포터를 영화로도 보고 책으로도까지 보려고 한다고 그러더라고요. 책은 좀 어려운데. 근데 하루에 공부한 시간이 불과 하루에 2, 30분밖에 안 된다는 거예요. 대충 영어에서는 하루에 10분씩 3번 하는 게 기본입니다. 그리고 그게 잘 되면 4번, 5번으로 넘어가요. 그래서 첫 일주일 정도는 10분에 3번 정도로 하고 그게 좀 익숙해지고 나면 2주차 정도에 10분에 4번, 5번으로 올립니다. 그래서 무리하게 횟수를 많이 할 필요가 없어요. 10분씩 3번으로만 해도 아주 많은 양을 할 수가 있습니다. 저희가 아침 낭독방에 그 운영하고 있는데 거기 보면은 100번, 200번, 300번까지 300개 문장을 10분에 뭐 쉐도잉이나 낭독을 하는 분들이 있는데 보통 한 달, 2달, 3달 공부하면 300문장을 뭐 이렇게 10분에 낭독하는 게 별로 어렵지가 않습니다. 그래서 이 학생이 그 카톡 푸살에다 이렇게 써놨어요. 보이시죠? 위에 핑크빛 세상 행복해요 나는 지금. 이 학생이 원래 다니던 학원을 하루에 100단어씩 외우게 시켰대요. 그래서 100단어씩 외우다가 너무 힘들어가지고 울면서 집에 들어왔던 애인데 대충 영어, 집중 영어는 외우지 않고 한다니까 너무 좋아하고 했는데 한 달 만에 해리포터 이런 걸 갖다 영화를 볼 수 있게 해주니까 너무 좋은 거예요. 그래서 애들이 즐겁게 할 수 있게 되는 거예요. 그리고 집중력이 좋아지기 때문에 암기 과목 공부하는데도 크게 도움이 됩니다. 얘가 들렸다는 주토피아가 이거예요. 이게 쉽지 않거든요. Zootopia, a gleaming city where animals of all breeds, predator and prey alike, live together in peace and harmony. Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. You ready to make the world a better place? Bad news in this city gripped by fear. What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe? This is priority 1. Hopps. Parking duty. Sir, I'm not. 만화 영화인데요. 트레일러 그건데 이게 20% 정도 들리다가 70% 들렸다는 거예요. 여기 보면 주토피아가 가운데 있죠. 해리포터, 주토피아. 이 주토피아예요. 동물원의 주, 그 다음에 유토피아의 유토피아가 합쳐서 주토피아입니다. 이게 말이 빠르기 때문에 좀 전에 보였지만 굉장히 힘들거든요. 근데 이게 20% 들리는 게 불과 한 달 만에 70%가 들리니까 영어가 재밌게 되는 거죠. 그리고 영어만 재밌게 되는 게 아니라 한국어 속성으로 이게 되기 때문에 한국어에 대한 집중력과 한국어 독해력이나 이런 것들이 늘어나는 거예요. 그래서 한국어 독해력이 늘어나는 게 결국 아이들의 사고 능력이 개발되는 거고 집중력이 좋아지는 거기 때문에 다른 암기과 공부하는데도 크게 도움이 된다는 겁니다. 그리고 제 조카 애들이 한번 보겠습니다. 그리고 얘들은 제 조카 애들이에요. 여동생 아들인데 지금은 이제 대학교 1학년, 2학년 작년에 찍은 건데 그 얘들이 3학년, 4학년일 때 제가 이제 그 당시 한 8년 전이죠. 공무원일 때인데 제가 한 4달, 5달 정도 가르쳤는데 갑자기 여동생한테 전화가 온 거예요. 오빠, 애들이 뭐 만화 영어가 들린대 그러는 거예요. 야, 뭔 소리야? 그랬더니 이 심슨이라는 게 성인용입니다. 애들용이 아니고 성인용인데 어쨌든 재밌으니까 이 현호, 민호 조카 애들이 늘 봤던가 봐요. 근데 뭐 애들이 그 4학년짜리는 현호는 영어를 보통 정도로 했고요. 3학년짜리 오른쪽에 있는 민호는 영어를 못했어요. 딴 과목도 다 못하고 영어도 못하고 그런 애였습니다. 그랬는데 야 그러면 민우도 들린대 그러니까 오빠 민우도 들린대 그런 거예요. 그러니까 이제 다 깜짝 놀랐죠. 아니 저도 뭐 제가 잘 가르치긴 하고 대학 다닐 때도 제가 영어 과외로 유명하긴 했지만 아니 저도 심슨을 이렇게 뭐 쉽게 듣는 게 아니거든요. 한 80% 들리고 한 1, 20%는 안 들리고 뭐 이런 건데 애들이 들린다고 하니까 너무 놀란 거. 그리고 영어도 모르는 애가 들린다고 하니까. 그래서 그때 제일 놀란 애가 저도 놀라고 제 여동생도 놀랐지만 제일 놀란 애가 누군지 아세요? 이 민우의 친구들이에요. 공부 못하는 애라고 유명하고 그림 그리는 걸 좀 좋아하고 뭐 그랬는데 아니 얘가 영어가 들린다고 하니까 친구들이 너무 놀래가지고 그때 갑자기 막 애들이 모여서 이제 과외를 하고 그랬습니다. 공무원이니까 과외하면 안 되는데 어쨌든 애들이 너무 놀래가지고 우리 또 만화 영화 재밌게 보게 해달라고 그래가지고 그랬던 기억이 납니다. 근데 그 당시에는 왜 그런지 몰랐는데 여기서 이제 제가 그 조카들 사례를 알려드린 건 왜 그러냐면요. 하나는 3학년이고 하나는 4학년이었는데 얘는 영어를 좀 하는 애였고 얘는 영어를 못했어요, 지질이. 근데 4배속 쉐도잉, 4배속 쉐도잉을 했더니
그게 한 4달, 5달 되니까 되더니 물론 이제 2배, 3배, 4배로 차츰 올려갔죠. 애들은 빨라질수록 좋아합니다. 빨라질수록 시험 공부가 빨리 끝나기 때문에 빨리 놀러 갈 수 있거든요. 처음에 1배속으로 할 때는 20분 걸리던 게 2배속으로 하니까 10분 걸리고요. 3배속으로 하니까 7분 걸리고요. 4배속으로 하니까 5분이 걸리는 거예요. 쉐도잉 하는데. 20분 할 걸 5분에 해치울 수 있으니까 애들은 좋아하죠. 그걸 녹음해가지고 저한테 제출하면 끝이거든요. 카톡으로 제출하면은. 근데 갑자기 심슨이 들린다는 거예요. 그 심슨이 바로 이겁니다. 보시겠습니다. Even then I wish I'd mind it. All right, you little monsters! You've awakened Scotland's shame! Class, I would like you to meet your new teacher, retired Air Force Sergeant, Ms. Barrera. Ay, caramba! Air Force Sergeant. 예, 뭐 그냥 짧게 하겠습니다. 이것도 마찬가지로 뭐 쉬운 단어가 50%는 굉장히 쉬운 단어고 80%까지는 다 초등학생들도 아는 단어라는 거죠. 그래서 영어를 못하던 애조차도 영어가 들리더라는 거예요. 80%까지는 얘는 안 들렸겠죠. 50%는 들리는 거예요. 그러니까 이 4배속 쉐도잉을 하기 전에는 굿모닝 땡큐 하와이유 뭐 여기까지밖에 안 들렸겠죠. 근데 4배속 쉐도잉이 되고 나서 50%가 들려버리니까 반이 들리니까 얘가 놀래가지고 엄마 나도 들려 라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 애들은 빨라요. 그래서 영어를 빨리 재미있게 할 수 있게 되고 암기 과목도 잘하게 된다는 거예요. 집중력이 좋아지니까. 얘는 전교 1등하는 친구입니다. 대구 수성구에 있는 그 좋은 학교에 다니는 애예요. 대구는 수성구가 뭐 강남 뭐 대치동 그런데 목동 같은 데래요. 그래서 굉장히 공부 잘하는 애인데 초등학교 6학년 때 대충 영어를 들었는데 지금 중3입니다. 그러니까 4년 전이죠. 한 3년 전이네요. 얘는 지금 저번 학기에 전교 회장이고 저번 학기에 뭐 1등 했대요. 전과목 100점 맞았다고 그러니까. 걔 한번 얘기 들어보겠습니다. 대충 영어를 처음 만났을 때 대충 해라, 외우지 마라, 짧게 해라 이 세 가지가 가장 마음에 들었는데 지금까지 가장 마음에 드는 것이 이 세 가지입니다. 영어 듣기 변화는 처음에 시작했을 때 주토피아가 20% 정도 들렸는데 대충 영어를 한 지 한 달 반이 지난 지금은 95% 정도 들립니다. 네. 좀 전에 봤던 주토피아 20% 정도 들렸는데 95% 들린다는 거예요. 그러니까 영어를 잘해도 주토피아 들리는 건 어렵거든요. 저도 뭐 주토피아 겨우 듣는데. 근데 불과 한 달 반 만에 20%에서 95%가 됐다는 거예요. 그러니까 영어를 잘하든 못하든 청각이 바뀌어서 영어를 듣는 길로 바뀌기 때문에 이런 일이 일어나는 거예요. 그러니까 전교 1등 하는 애나 반에서 뭐 40, 50등 하는 애도 귀가 바뀌어가지고 들린다는 거예요. 그것도 영어를 들어서 들리는 게 아니라 한국어를 들어서 들린다는 겁니다. 4배속 쉐도잉이 뭔지 한번 보겠습니다. Hello, morning. I'm Murphy. I can listen, listen, hurry, fun things, house, sister, good evening. Hurry. 네. 이번에는 이 강남에 사는 학생인데요. 얘는 6학년인데 6배속 쉐도잉을 합니다. 한번 보시죠. 56배속이란 게 Hello, good morning. I'm the fee. Richardson, Isan, how are you? Fat thanks. Hotelan, chief fair ticket. Good afternoon, big good evening, King Tanzania. And I can't go to this tomorrow. 네. 얘는 부산에 있는 초등학교 4학년이에요. 8배속 쉐도잉을 합니다. 보시죠. 75배속이란 게 Hello, good morning, everybody. everybody. saying, sorry, one day, how do you 네. 뭐 상상을 초월하기 때문에 이렇게 이제 하는데, 실제로 이제 우리가 600개의 문장이 있습니다. 영어 문장이. 한번 들어보겠습니다. Chapter 1. Hello. Good morning. Hi, John. What's up? Nothing much. How are you doing? I am fine. How is Jenny? She's very well, thank you. Long time no see. How have you been? I am doing well. Goodbye, John. See you tomorrow. Goodbye. See you later. What's your name? My name is Jimin. Nice to meet you. Meet my classmate. What's your friend's name? 네, 3배속은 좀 빠르고요. 이번에 2배속 한번 들어보겠습니다. Chapter 6. Is this your laptop? No, it's not mine. Then, whose is it? It's my father's. Do you have a car? No, I don't have a car.
Do you have your own house? No, not yet. I 그걸 live in 이제 my mother's 들으면서 house. 따라하는 Me 거죠. neither. I don't have my own house. I don't have my own But my car. sister bought a house My recently. sister bought a house How many recently. members do you have in your How many family? members do you I have have in 4 your members. family? Wow. I have Can you 4 tell me about your family members? Can you tell me I about have your my family father, members? mother, younger sister, and me. Do you have a pet? Yes, I have. 예. 기초 영어부터 뭐 중급 영어까지 한 600문 정도 되는데요. 이런 거 이제 쉐도잉을 했던 거예요. 근데 이 4배속 쉐도잉을 왜 하느냐? 집중력을 좋아지기 때문에 하는 겁니다. 영어도 물론 빨리 하게 되고, 물론 영어로 자체를 하기 위해서는 2배속 정도만 해도 충분합니다. 쉐도잉으로는. 근데 4배속, 6배속, 8배속까지 하는 이유는 첫 번째, 집중력을 좋게 하기 위해서. 그 다음에 짧은 시간에 많은 것을 할 수 있도록 하는 능력을 키우기 위해서. 우리가 컴퓨터를 이야기할 때 CPU와 램을 이야기합니다. CPU는 회전 속도고요. 연산 속도고, 램은 기억력이에요. 랜덤 액세스 메모리죠. 우리가 일반 슈퍼컴퓨터가 아니면은 컴퓨터 사양을 이야기할 때 가장 중요한 것이 CPU와 램 메모리인데, 이 스피드 쉐도잉 배속이 2배, 3배, 4배 점점 올라가니까 CPU가 점점 빨라지는 거죠. 그 다음에 문장을 듣고 기억해서 따라해야 되니까 책을 보고 하는 게 아니라 듣고 따라해야 되거든요. 그러니까 기억력이 좋아지는 거예요. 램 메모리가, 랜덤 액세스 메모리가. 그래서 컴퓨터가 우리가 286에서 386, 486 좋아지듯이 좋아지는 훈련인 거예요. 그래서 두뇌 개발 훈련법입니다. 그래서 이 4배속, 6배속, 8배속을 하는 거예요. 그리고 예전에는 말씀드렸지만은 잘하는 학생들만 4배속 쉐도잉을 할 줄 알았는데 아이들은 다 쉽게 합니다. 어른들이 좀 힘들어요. 근데 최근에 제가 9월 달부터, 작년 9월부터 강사 과정을 시작했습니다. 예전에는 일반 과정하고 프리미엄 과정 2개밖에 없었는데, 프리미엄 과정은 이제 두뇌 개발, 우뇌 개발 훈련법을 추가로 하고 또 제가 추가로 가르치는 거예요. 근데 9월 달부터 강사 과정을 시작해서 강사 과정 4기까지 하고 있는데, 강사 과정을 하면서 나이가 먹은 사람들, 40대, 50대, 60대들도 4배속 쉐도잉을 할 수 있도록 방법을 제가 고안을 해냈습니다. 그래서 예전에는 뭐 아이들만 가능한 줄 알았는데 성인들도 얼마든지 가능해요. 그래서 그런 방법들 이제 제가 계속 개발해서 그러는 거죠. 참고로 강사 과정은 강사들만 배우는 건 아니고요. 뭐 이런 전문가들, 뭐 강사, 학원자, 공부하는 분들 배우지만 학부모님들도 많이 배워요. 내가 배워서 애들을 내가 직접 가르치겠다. 집중력 훈련법도 좀 배우겠다. 그 다음에 학습 이론이나 교육법에 관심 있는 분들 그런 분도 하고 그럽니다. 그래서 지금 4기까지 하고 있는데 5기는 1월 31일 날 시작해요. 8주 과정이고, 오프라인 수업을 주 1회 하고, 그 다음에 월요일서부터 금요일까지는 제가 일일이 이제 그 과제를 내고 제출하고 뭐 그렇게 합니다. 그래서 2달 동안 8주 수업을 하고, 그 다음에 한 달 동안은 또 프리미엄 수업을 또 해서 3개월 과정이에요. 그래서 일요일 날 뭐 5시 과정이 하나 있고 9시 과정이 하나 있고 그렇습니다. 그래서 그런 것들 하고 있고요. 참고하시고, 그래서 오늘 하여간 그 후기를 써주신 분들은 요 강연 전체를 다 일주일 동안 볼 수 있도록 해드립니다. 네, 그리고 이거 이제 그 4기 과정 하는 분들에 제가 이제 이렇게 매일매일 강의는 일주일에 한 번씩 하지만 매일매일 이렇게 PDF 하는 내용들이 있어요. 제출하고 PDF 하는 내용들, 뭐 이런 것들을 이제 보여드리는 겁니다. 이런 것도 볼 수 있고요. 그 다음에 이제 이게 강사 과정 9월 달에 시작한 일기인데요. 매일매일 책을 한 권 읽을 수 있다. 2배 이상 빨리 읽을 수 있으니까. 그리고 평소에 책을 읽고 자료 만드는데 2-3시간 걸리던 게 1시간 내로 빨라졌다. 왜? 2배로 이제 업무 처리 속도가 늘어나니까요. 그래서 하루에 하던 일도 2배로 늘어났다. 그리고 이분은 65세 중학교 교장 선생님 출신이에요. 65세. 영어를 포기하셨던 분이죠. 이번 생에. 영어를 포기했던 분인데 한 달 만에 6배속이 60%까지 들린 거예요. 그리고 한국어만 했는데 4주 내내 영어는 한 번도 연습하지 않고 한국어 문장으로 듣기 연습을 했는데 4주 만에 속청 능력 6배속이 60%까지 들리는 것과 영어 듣기가 이렇게 하는 게 정말 신기하다. 저희가 팝송하고 뭐 영어 동화 이런 거로 이제 영어 측정을 합니다. 그리고 나서 한국어만 4개 한다고 영어를 다시 측정하는데 영어 듣기 능력이 2배 이상 잘 들리는 거예요. 영어를 하나도 안 했는데, 한국어 속청만 했는데. 예. 이 두 분은 이제 초등학교 영어 강사 하시는 분들이에요. 이런 분들도 이제 많이 뭐 들어왔다는 거고, 또 재밌게 이제 할 수 있다는 거예요. 2배, 3배, 4배로 이렇게 하다 보니까 게임하듯이 재밌는 그런 게 있어요. 네. 뭐 2배, 3배, 4배, 6배 뭐 쭉 갑니다. 일반적으로 속청은 4배까지밖에 안 하지만 저희는 뭐 6배, 8배, 10배, 뭐 듣는 거는 뭐 20배까지도 하고 그렇습니다. 그리고 아까 보셨듯이 뭐 슈더잉은 뭐 8배속도 하고 막 그러잖아요. 그래서
뇌를 개발하는 그런 훈련법이에요. 그래서 여러 가지 뇌과학적인 이론이나 그런 것들을 자료들을 이렇게 모아놨습니다. 그래서 그 하시는 분들은 할 수 있고요. 그 다음에 제가 중국어를 전공했어요. 그래서 중국어에서 어려운 게 성조하고 한자인데 성조 한자 문법 없이 배우는 산무학습법입니다. 제가 서울대 중문과를 나왔는데도 불구하고 대충 중국어라는 걸 합니다. 그래서 우리가 잘 아는 추자연 씨가 한자를 전혀 몰라요. 방송에. 그러니까 글을 몰라도 말할 수 있다는 거죠. 그리고 중국어가 한국어하고 중국어 동일한 단어가 50% 이상이 된다는 거. 그 다음에 아까 이거 보여드렸죠. 제가 그거 말씀드렸죠. 한자 100자가 중국어의 42%를 차지해요. 100자만 알아도. 아까 영어는 100단어가 50% 차지한다고 했잖아요. 중국어는 42%인 거예요. 그리고 200자가 55%를 차지합니다. 그러니까 200자만 알아도 중국어의 반이 커버가 되는 거예요. 네. 근데 한국인들은 뭐 200자 알기는 너무 쉽죠. 평상시에 왜? 중국어와 한국어 단어가 50%나 동일하기 때문에. 그래서 영어든 중국어든 그렇게 어렵지 않게 할 수 있다는 겁니다. 처음에 말씀드렸던 것처럼 우리가 해야 될 영어는 그렇게 어려운 게 아니다. 우리가 미국에 유학 가려면 토플 시험을 보고 2만 단어도 부족하지만 그게 아니라면 200단어, 300단어, 500단어만으로 미국인들이 쓰는, 원어민들이 쓰는 영어의 80%가 가능하다. 근데 우리가 그 영어를 듣지 못하기 때문에 아까 크라센 박사가 말한 컴프레hen시블 인풋이 안 되는 것이다. 그래서 유튜브에서 150만 명이 그 영상을 봤지만 그럼 어쩌란 말이냐. 말하는 연습을 안 하고 컴프레hen시블 인풋을 하라고 하는데 컴프레hen시블 인풋을 도대체 어떻게 하라는 거냐를 몰랐을 것 같아서 제가 이 영상을 보고 자료를 이렇게 만든 겁니다. 그러면 설명은 요거로 마치고요. 그 질의응답 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지금 46분인데 4분간 쉬었다가 50분에 진행하겠습니다. 그래서 질의응답 하실 분들만 남으시면 되겠습니다. 질의응답 하실 분들만 남아서 질의응답을 하시고요. 50분에 3분 후에 다시 시작하겠습니다. 기지개는 펴시고요. 뭐 음료수 커피 한잔 드실 분은 커피 한잔 드시고 좀 이따 시작하겠습니다.